नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लुये संवसानं एषो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां प्रणमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुरभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः वन्नगीज सुरेन्द्रज कौशिकपाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी अनंत कल्याण ने करनारा तारक तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी आ संसार समुद्र थी तरवा माटे अने मोक्ष सुखनी प्राप्ति प्राप्त करवा माटे धर्म तीर्थनी स्थापना करी। अनंत अनंत उपसर्गोनी धारा प्रभु महावीरना शरीर पर जरे पींजाई रही छे। देवो अने दानवो जे प्रभुनी सेवा करवा माटे जरे तलपापड़ बनता होय अने एवा समयमां पण प्रभु कोईनो साथ लेता नथी। अनेक अनेक उपसर्गनी मणधारानी वच्चे प्रभु केवलज्ञाननी प्राप्ति करे छे। वैशाख सुद दशमनो दिवस साँजना 5:30 वाग्यानो समय અને સાંજના 5:30 વાગ્યાના સમયમાં ત્રણ લોકના નાથની દેશનામાં આવેલા જીવોમાં દેવો છે, દાનવો છે, માનવો છે, પશુઓ છે, પંખીઓ છે। સાંજના 5:30 વાગ્યાનો સમય છે। 7:10 સૂર્યાસ્ત થવાનો છે। देवताओं समोस्रण मांड्यु छे कारण के तीर्थंकरो केवलनाथ पामे पछी ए दिवसथी निरंतर देशना प्रभुए आपवी पड़े। देशना शुरुआत थई। प्रभुए ज्ञानमा जाणी लीधुं आजे जे सभामां आवेला लोको छे कोई पामवाना नथी, कोई पामवाना नथी। ए भावनाने जोईने प्रभुए 48 मिनिटमां देशना वाइंडअप करी। सर्वद्रव्य ने नव तत्वनी मजानी वार्ता ने करती वार्तालाप बतावती ए देशना प्रभुनी निष्फळ गई। कलिकालमां अछेरू थयुं के तीर्थंकर प्रभुनी देशनाओ पर निष्फळ गई। जगतपति प्रभु महावीर अहींया चौथो संदेशो आपे छे। तमे कोई पण काम करवा माटे निकळशो ने पहेलो तमारो धक्को ज पड़शे। कोई पण काम एक धक्के नहीं पते, दरेक काम 2 धक्के ज पतवाना छे। पहलो धक्को खाईने क्यारे अफसोस नहीं करता, पहलो धक्को खाईने क्यारे दुखी नहीं थता। पहला धक्काथी पाछा आवीने बीजा धक्काथी ज काम थशे। कारण प्रभु जेवा प्रभु महावीरने पण शासननी स्थापना पहले कार्य न थई, ए बीजा दिवसे थई। वैशाख सुद 11 नो दिवस ऋजुमालुका नदी थी विहार करीने प्रभु 12 किलोमीटर आगळ महसेन वन उद्यान में प्रभु बिराज्या छे। अने त्यां एक ब्राह्मणे आजे यज्ञ मंडप बनाव्यो छे। वेद वेदांगना पारगामी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेदना धनी इंद्रभूति वगैरह मोटा 11 प्रकांड विद्वानो 4144 शिष्योनी साथे यज्ञ कार्य माटे यजमान थईने यजमाने मेहमान तरीके गुरुने बोलाव्या छे। ए इंद्रभूतिनी वात करी रह्यो छुं। जे इंद्रभूति એટલે આપણા ગુરુ ગૌતમ સ્વામી પ્રભુ નથી મળ્યા। 500 શિષ્યોના ગુરુ હતા। एक माताना 3 દીકરા હતા, પ્રકાંડ વિદ્વાન, કોઈને ટપી ન શકે, કોઈ એના જ્ઞાનની તુલનામાં આવી ન શકે।
કુરાનમાં પારગામી, પુરાણમાં પારગામી, 18 પ્રકારના પુરાણની લીટીઓ મળે છે. 4 પ્રકારના વેદના પારંગામી બન્યા છે. જ્યોતિષાચાર્ય એકદમ પરિપૂર્ણ છે. જૈનોના ગ્રંથનો પણ સારો અભ્યાસ કરેલો છે. પ્રભુનું સમસ્રણ મંડાયું છે એટલે આકાશમાંથી દેવોને આવતા જોવે છે. અને દેવોને આવતા જોઈને ઇન્દ્રબુદ્ધિમાં થનગનાટ થાય છે. ઓહો હો હો હો, મારા યજ્ઞમાં માનવ નહીં, આકાશમાંથી દેવો પણ આવે. જુઓ જુઓ કેવા યજ્ઞો કરતો હોઈશ. પણ દેવોના વિમાન એના ઘર તરફ ન જતા નગરની બહાર સમસ્રણ તરફ ચાલ્યા. 500 શિષ્યનો ગુરુ ઇન્દ્રભૂતિ દોડે છે. એ દેવો ઉભા રહો, ઉભા રહો, ત્યાં ક્યાં જાઓ છો? યજ્ઞ તો અહીંયા છે, તમે ત્યાં ક્યાં ચાલ્યા? દેવ ઉભા થોડી રહે, એ તો ચાલી ગયા. થોડી વાર થઈને દેવ દુંદુભીઓ ગાજી અને માનવો પણ ચાલ્યા. અરે માનવને પકડે છે, ભાઈ જાઉં છું ક્યાં? એટલે માનવો કહે છે, બહાર એક સર્વજ્ઞ આવ્યા છે, અમે એની દેશના સાંભળવા માટે જઈએ છીએ. ચાંદીના, સોનાના અને રત્નના 3 ગઢ પર 3 લોકનો નાથ બેઠો છે. ઇન્દ્રબુદ્ધિથી સહન ન થયું. એક ગુફામાં 2 સિંહ ન હોઈ શકે, એક મ્યાનમાં 2 તલવાર ન હોઈ શકે, એક નગરમાં 2 સર્વજ્ઞ ન હોઈ શકે. હું સ્વયં એક સર્વજ્ઞ છું. અને આ કોણ નવો સર્વજ્ઞ આવ્યો છે જેને માનવ નહીં પણ દેવોને પણ ઠગી દીધા છે? આને નહીં જીતીશ તો મજા નહીં આવે. ઇન્દ્રબુદ્ધિનો ગુસ્સો આવી ગયો છે, અભિમાન ચડી ગયું છે. રૂમમાં ગયા, સોનાની જનોઈ પહેરી, પીળું પીતાંબર પહેર્યું, 12 જગ્યાએ ટીકા અને ચાંદા પહેર્યા, ગળામાં સોનાની ચેન મૂકી, હાથની અંદર બાજુબંધો સોનાના પહેર્યા. આટલું બહુમાન, આટલું સ્વાગત. થોડી વાર થઈને એના નાના ભાઈ અગ્નિબુદ્ધિ રૂમમાં આવ્યા અને કહે છે, ઇન્દ્રબુદ્ધિજી અત્યારે કેમ તૈયાર થાવ છો? તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? ઇન્દ્રબુદ્ધિ કહે છે, નગરમાં કોઈક સર્વજ્ઞ હમણાં આવી ગયો છે, જેને માનવોને ઠગ્યા છે, દેવોને ઠગ્યા છે, દાનવને ઠગ્યા છે, એને જીતવા જાઉં છું. અગ્નિબુદ્ધિએ વિનય બતાવ્યો, ભાઈ એમાં આપ જેવા વડીલ જાવ એ સારી વાત નથી. હું તમારો નાનો ભાઈ છું, હું જઈને ન આવું? તમે મને આજ્ઞા કરો, હું જઈને આવું? એ તારી શું વાત કરે છે? મારો 500મા નંબરનો શિષ્ય જાય ને તો એ જીતીને આવે. પણ મારાથી સહન નથી થતું કે આ એક સર્વજ્ઞ આવ્યો કેવી રીતે? 500 શિષ્યો તૈયાર થયા. કમંડલ હાથમાં લીધું, દુર્વા હાથમાં લીધી, લાકડી હાથમાં લીધી, બધાએ જનોઈ પહેરી અને વસ્ત્ર ધારણ કરીને શિષ્યની સાથે ગુરુ ગૌતમ એટલે કે ઇન્દ્રબુદ્ધિ પ્રભુ મહાવીરને જીતવા માટે નીકળ્યા છે. અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ એવો છે, ગુજરાતના પંડિતો જીતવા માટે આવેલા અને મેં વાદમાં હરાવ્યા. એ પંડિતો સુસાઇડ કરી નાખ્યું. મારવાડના પંડિતો જીતવા આવેલા, હારી ગયા, પંડિતાઈ છોડી દીધી. માલવાના પંડિતો જીતવા માટે આવેલા, જીતવાની મહેનત કરી, હારી ગયા. એ લોકો લાપતા થઈ ગયા કે લિસ્ટમાં નામ મળતું નથી. હું એક જ સર્વજ્ઞ છું, કોઈ સર્વજ્ઞ દુનિયામાં છે જ નહીં. કોણ છે આ? બધાને જીતું, એકને ન જીતું તો એ જીત ન કહેવાય, એને સર્વજ્ઞ ન કહેવાય. આને જીત્યા પછી જ મને ચેન પડશે, મને ચેન નહીં પડે. પ્રભુના શાસનમાં આવનારા ગુરુ ગૌતમ આટલા અભિમાનથી પ્રભુને જીતવા માટે ચાલ્યા હતા. રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા વિચાર આવે છે. એક બાજુ અંદર મિથ્યાત્વનો જોરદાર ઉછાળો ચાલે છે અને બીજી બાજુ વિચાર આવે છે, બધેથી જીત્યો છું પણ અહીંયા કદાચ હારી જઈશ તો મારી હાલત શું થશે? હું સર્વજ્ઞ નહીં કહેવાઉં, હું હારી જઈશ. પાછો વિચાર બદલાય છે, અરે આ નેગેટિવ વિચાર કેમ કરું છું? મારે જીતવાનું છે. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એ ચલ જીત જાગ, તારે જીતવાનું છે, નબળા નથી પડવાનું. 500 શિષ્યો પાછળથી હોલિયારીઓ બોલાવે છે. એમાં વળી કે છે, ગૌતમ રસ્તામાં ચાલતા એક ગાર્ડન આવ્યું અને એમાં પ્રાણીઓ હતા. હરણિયાઓ ભાગી જાઓ, સિંહ નીકળ્યો છે આજે રસ્તા પર. આ અભિમાન
મંગલમ ભગવાન પીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સુલભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. પ્રભુ મહાવીર નીચ કુળમાં જન્મ્યા હતા અને ઉચ્ચ કુળના શિખર પર જેઓ બિરાજ્યા. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી અભિમાનના તળિયા પર રહેલા અને વિનયના વિજેતા બન્યા. સ્થૂલભદ્રજી કામ વાસનામાં કોસાના ઘરે રહ્યા હતા અને એ જ કામ વિજેતા બન્યા. આવા ત્રણ મહાપુરુષોને મંગલ ગયા છે. ચોદાની અંદર અભિમાનનો અહંકારી ગુરુ ગૌતમ સમાવસરણની સમીપમાં પહોંચે છે. સમાવસરણને જુએ છે, ઠાઠ જુએ છે પ્રભુનો. ચાંદીના, સોનાના, રત્નના ત્રણ ગઢ, ઉપર 12 યોજનનું વટ વૃક્ષ એવું અશોક વૃક્ષ, એના પર ચૈત્ય વૃક્ષ, સોનાના સિંહાસન, 24 બાજુના ચામરો વિંજાય, 20,000 પગથિયા, 4 દિશાના મળીને 80,000 પગથિયા, એસ્કેલેટર સિસ્ટમ, માણસ ઓટોમેટિક ઉપર ચડે, વચ્ચે વચ્ચે દ્વાર આવે, દ્વારમાં અશોક વૃક્ષ ચાલે, આગળ ધર્મચક્ર બતાવે, ઇન્દ્ર મહારાજાએ મહેન્દ્ર ધ્વજ બનાવ્યો છે. અશોક વૃક્ષ, સૂર્યપુષ્પ વૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, ચામર, આસન, ભામંડલ, છત્ર, આવા અતિશયો શોભી રહ્યા છે. ગુરુ ગૌતમ ઇન્દ્રપતિને વિચાર આવે છે, અત્યાર સુધી બધા પંડિતો જોયા, ઘણા સર્વજ્ઞોને હરાવ્યા, આ સર્વજ્ઞ જેટલો દીદાર, આટલો ઠાઠ ઠઠેરો, આટલું માન સન્માન તો ક્યાંય જોયું નથી. અહીંયા હારી ગયા તો લોચો થવાનો છે, ક્યાં જઈશ? એક બાજુ સેન્સેક્સ ઉપર જાય છે અભિમાનનું, અને થોડી વારમાં એ ડોલર નીચે પડી જાય છે. પાછો એ સેન્સેક્સ હમણાં ઉપર જશે, પાછો એ નીચે પડે છે. અભિમાનનો આવો આફરો આવે છે. અરે યાર, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેમ નીકળ્યો વિચાર કરું છું. અહીંયા જીતી ગયો, 3 ગઢ ઉપર બેસીશ અને આખું જગત, દેવ દાનવ માનવ મને વંદન કરશે. આ તો જીતવાનો જ છે. કેમ હારું છું, કેમ અટકું છું, કેમ ઢીલો પડું છું? નજીક આવે છે. અરે માનવ દેવ નહીં, અહીંયા તો પશુ પંખીઓ પણ બેઠા છે. મેં આજ દિન સુધી રેકોર્ડમાં આટલા પંડિતોને જીત્યા, પણ કોઈ પંડિત એવો નતો જોયો મેં આજ દિન સુધી કે જેની સભામાં પશુ પંખીઓ આવતા હોય. સાચે શું આ સર્વજ્ઞ હશે કે જે પ્રાણીઓની સાથે પણ વાત કરતા હશે? તો મને પણ નથી આવડતી. પાછો નબળો પડે છે, અહંકાર ઓગળી રહ્યો છે. અરે યાર, કેમ નેગેટિવ થાવ છો? પશુ પંખી કે એસી કી તૈસી, મારે ઓળાને જીતવાનો છે, મારે એક જ નજર રાખવાની છે. આ એક વ્યક્તિ જે બેઠો છે એને જીતવાનો છે, એને જીતવાનો છે. વૈશાખ સુદ 11નો દિવસ, સવારનો સમય, 8:30 વાગે બનેલી આ ઘટના આજથી 2500 વર્ષોની પહેલા બનેલી એક સત્ય ઘટનાનો સિદ્ધાંત થઈ રહ્યો છે. નજીક જઈને જુએ છે કે અરે આ છે કોણ? બ્રહ્મા? ના, બ્રહ્મા નથી. બ્રહ્મા તો કમળ પર બેઠા હોય ને ત્રિમુખી હોય, આ ત્રિમુખી નથી. શંકર પણ નથી. શંકર તો કૈલાસમાં પાર્વતીની સાથે બેઠા હોય, અહીંયા તો કોઈ પાર્વતી દેખાતી નથી, માથે જટા દેખાતી નથી, માથા પરથી ગંગા વહેતી દેખાતી નથી, પાસે કોઠિયો દેખાતો નથી, કાંઈ દેખાતું નથી. આ શંકર નથી. વિષ્ણુ પણ નથી, હાથમાં ચક્ર નથી. આ છે કોણ? ઓ, ઓળખ્યા, આ જૈનોના ભગવાન મહાવીર છે. શાસ્ત્રકાર લખે છે કે ગુરુ ગૌતમ સ્વામી જૈનોના બધા જ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો હતો, બધું જ આવડતું હતું, પણ પ્રોબ્લેમ એ હતો કે એને સ્યાદબાદ પકડાયો નહોતો. જૈન દર્શન એમ કે દૂધને દૂધ પણ કહેવાય ને દૂધને દહીં પણ કહેવાય. બોલો, અડધો ગ્લાસ પાણીનો ભરેલો હોય, સાચું બોલજો, ભરેલો કહેવાય કે ખાલી કહેવાય? સ્યાદબાદ છે, ખતરનાક. તમે બોલશે માં ડરવાના છો. અડધો ગ્લાસ પાણીનો ભરેલો છે, ભરેલો કહેવાય કે ખાલી કહેવાય? બેવ કહેવાય. હવે એક પ્રશ્ન પૂછું, તમને માનવ કેવા કે શેતાન કેવા? જેનો લગાવીએ શેતાન. હવે અહીંયા મને રેમાં છે
હા, હવે સમજાઈ ગયું કે પૂર્વના કોઈ બહુની અપેક્ષાએ શેતાન હશું, અત્યારના બહુની અપેક્ષાએ માનવ છે. બધા બહુ કર્યા છે, એ બી કર્યો હશે. એકદમ સાજો પકડાઈ ગયો તમને. ગુરુ ગૌતમને નતો પકડાયો, પણ આટલા ગુરુ ગૌતમ જ્ઞાનના સાધવાદ એટલો ઊંડો છે કે પકડાય નહીં. મારો કેમ ઊંચો ચડતો જાય નીચે જતો. પૂર્વ ભવનો મિથ્યાત્વ જે ગાઢ અંદર દટેલું હતું ને, એ સમસ્તના પગથિયા ચડે છે ને ઓટોમેટિક ઉપર જઈ રહ્યા છે એસ્કેલેટર પદ્ધતિથી. ચમકે છે, અરે વાહ, અહીંયા જીત્યો તો લીલા લહેર દુનિયામાં સૌથી મોટી જગ્યા મળી જશે. દેવ દાનવ માનવ કરોડો સેવા કરશે. વાહ પી વાહ. જેમ ઉપર પહોંચતા એકદમ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે પ્રભુ મહાવીરે મીઠી મધુરી વાણીમાં ગુરુ ગૌતમને આવકાર આપે છે. હે ગૌતમ ગોત્રીય ઇન્દ્રભૂતિ, તું સુખપૂર્વક આવ્યો છે ને? અરે, આ મારું નામ પણ જાણે છે? લોચો યાર, આને નામ ક્યાંથી આવડી ગયું? મારું નામ આના લિસ્ટમાં ક્યાંથી આવ્યું? પાછું અભિમાન જાગે છે. મને ઓળખે કોણ નહીં? મને કોણ ન ઓળખે? આટલું મોટું મારું નામ છે, બધા પંડિતોને હરાવી નાખ્યા, તો મારે તો ઓળખે જ ને. પણ દુનિયાનો નિયમ છે કે દરેક વ્યક્તિમાં એક નબળી નસ હોય. ગુરુ ગૌતમની પણ એક નબળી નસ હતી. બધું આવડતું હતું, પણ એક વિષયમાં શંકા હતી, જીવ છે કે નહીં, મોટો ડાઉટ હતો. અને ભગવાને એ જ નબળી નસ પકડીને ગુરુ ગૌતમ સાથે વાત કરી. ઇન્દ્રભૂતિ, તારા મનમાં સંશય ચાલી રહ્યો છે, જીવ છે કે નહીં, રાઈટ? મરી ગયો. આજ દિન સુધી નાના ભાઈ, બીજા નંબરના ભાઈ, એને પણ મેં વાત નથી પૂછી, કારણ કે જો એને પૂછું તો મોટા ભાઈ તરીકે નીચો પડી જાવ. માટે મેં આજ દિન સુધી એને પણ પૂછ્યું નતું. આ ખરેખર જ્ઞાની છે, મારા અંદર પેળેલું પાપ આને જાણી લીધું છે. રિયલ ગ્રેટ, આ સર્વજ્ઞ છે. મનમાં ગાંઠ મારે છે, જો આ મને સમજાવી દે અને મારો સંશય દૂર કરે તો આના શિષ્ય થવા જેવી કોઈ કમાલ નથી. ભગવાને વેદની પંક્તિ બતાવી. તારા વેદમાં પંક્તિ આવે છે, વિજ્ઞાન ગણ એવૈત્યેભ્યો ભૂતેભ્યો સમુત્થાય તાન્યમાનું વિનશ્યતિ ન પ્રેત્ય સંજ્ઞા અસ્તિ. આનો મિનિંગ તે ભૂલથી ખોટો કર્યો છે. આનો મિનિંગ તું એમ કરી દીધો છે કે જીવ નામની કોઈ વસ્તુ નથી. પાણીમાંથી જેમ પાણીનો પરપોટો પેદા થાય અને પાછો તે પાણીમાં ડૂબી જાય, એમ આ પાંચ ભૂતમાંથી એક આત્મા શરીર પેદા થતું હશે અને પાછો પાંચ ભૂતમાં મળી જતું હશે. જીવ નામની કોઈ તને ડાઉટ આવ્યો હશે, પણ તું ભૂલે છે જીવ નામની વસ્તુ દુનિયામાં છે. તમને પૂછું છું, આત્માને માનો છો કે નથી માનતા? હા કે ના? તો તમને સમજાવવાની જરૂર નથી લાગતી આત્માને માટે. ફાઇન, આગળ ચાલો. શરીર અને આત્માનું ભેદ જ્ઞાન છે કે નહીં? હવે અઘરો પ્રશ્ન લાગ્યો તમને. શરીર અને આત્મા બંને જુદા છે એવું છે ખ્યાલ કે નહીં? હા, એ પણ ખ્યાલ છે. સરસ. તો ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછું છું, તમે આત્મા માટે વધારે મહેનત કરો છો કે શરીર માટે વધારે મહેનત કરો છો? હવે આમાં કોકટેલ જેવો જવાબ નહીં આપો, મહેરબાની કરી. એક જ જવાબ આપો. શરીર માટે. અચ્છા, તમે આત્મા કે શરીર? તો તમે આત્મા કે શરીર? અરે એમાં સાચું તો બોલો યાર, આમાં ક્યાં ડલ થાવ તમે લોકો? હાજી, આત્મા છે, શરીર ઓઢીને બેઠો છે. ઓહો, વાહ વાહ. આટલું તત્વજ્ઞાન તમને થયું તો કેવા સરસ નામ. આત્મિક કેવા તમે બધા લોકો, ધન્ય છે તમને. ઉપદેશની જરૂર નથી તમને લોકો. નોલેજ સમજણમાં ફેરવી નાખો, કમાલ થઈ જશે. નોલેજ સમજણમાં ફેરવી દો, બસ આટલું કહેવા માંગુ છું. ગૌતમ સ્વામીને ડાઉટ છે, ભગવાને સમાધાન કર્યું. આત્મા નામની વસ્તુ છે. તું એક જીવતા માણસને કાચની પેટીમાં પૂરી દે અને એને પૂરે એવું પેક કરી કે એમાં ક્યાંય પણ કાણું દેખાવું ન જોઈએ. અંદર વ્યક્તિ તને મુવમેન્ટ કરતો દેખાશે, હલન ચલન કરતો દેખાશે, થોડી વાર થશે, હલન ચલન બંધ થઈ જશે. એનું વજન એટલું ને એટલું રહેશે, એની સાઇઝમાં ફરક નહીં પડે, એની હાઈટ, એનું સાઇઝ, એનું બધું જ સરખું રહેશે. પણ તું મને એમ કે અત્યાર સુધી હલન ચલન કરતું હતું અને હવે હલન ચલન કરતું બંધ કેમ થઈ ગયું? કારણ કે એમાં આત્મા હતો. પણ આત્મા અરૂપી છે, એ કોઈ દિવસ દેખાય નહીં.
આત્માનું વજન ન હોય, આત્મા અગુરુ લઘુ હોય, આત્માને અહીંથી જવું હોય તો આ દિવાલ નડે નહીં, એ આરામથી જઈ શકે. આત્માને કઈ નડે જ નહીં, આત્મા બધે જઈ શકે. અહીંયા મરે અને આપણે ડિક્લેર કરીએ કે મરી ગયા, ત્યાં તો જન્મ થઈ ગયો હોય ત્યાં બીજા ભવની અંદર, વિધિન સેકન્ડોમાં એ તો આત્મા ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ જાય. સેકન્ડ પણ બહુ મોટી છે, સમયમાં બોલવું પડે મારે તો. આત્માની ભગવાને જ્યારે સંમતિ બતાવી, ગુરુ ગૌતમે ત્યાં ને ત્યાં કીધું, ભયવમ કિમ તત્તમ, ભગવાન તત્વ શું છે? પ્રભુએ સોનાની થાળમાં ઇન્દ્ર મહારાજા વાસક્ષેપ લઈને ઊભા છે. પ્રભુ મુઠ્ઠી વાસક્ષેપ લઈને એના માથા પર નાખીને કહે છે, ઉપન્નીવા. પાછો પ્રશ્ન કરે છે ગુરુ ગૌતમ સ્વામી, ભયવમ કિમ તત્તમ, હે ભગવાન તત્વ શું છે? પ્રભુ બીજી મુઠ્ઠી વાસક્ષેપની લઈને એના માથા પર મૂકીને કહે છે, વિગમેયવા. પાછો પ્રશ્ન કરે છે, પ્રભુ હે ભગવાન કિમ તત્તમ, આ તત્વ શું છે? પ્રભુ ત્રીજી મુઠ્ઠી લઈને મસ્તક પર વાસક્ષેપ કરે છે, ધુવેયવા. ઉપન્નેયવા, વિગમેયવા, ધુવેયવા. બહુ કન્ફ્યુઝન છે, સમજવું છે. હા, ગોળ ગોળ ફરવું પડશે. ભૂગોળ ગોળ ગોળ હતું ને, આ ગોળ 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 છે. પ્રતિજ્ઞા કેટલા ગોળ ફરવાનું છે ધ્યાન રાખજો. ઉપન્નેયવા, દુનિયાની બધી વસ્તુઓ હર સેકન્ડે ચેન્જ થાય છે. બધી વસ્તુઓ, બધા વ્યક્તિઓ, બધા વિચારો, બધી વાસ્તવિકતાઓ, બરાબર? ફર્સ્ટ બધું ચેન્જ થાય છે. નંબર 2, દુનિયાની બધી વસ્તુઓ પ્રતિ સમય નાશ પામે છે, ડિસ્ટ્રોય થાય છે. નંબર 3, દુનિયાની બધી વસ્તુઓ પ્રતિ સેકન્ડ એમને પણ રહે છે. સો કન્ફ્યુઝ. તમે કેટલા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા? ચેન્જ થાય છે, એ જ વખતે ડિસ્ટ્રોય પણ થાય છે, એ જ વખતે એને રૂપે રહે છે. ઓકે, આ કેવી રીતે બની શકે? જો ઇઝીલી સમજાવી દઉં. બેન રસોડામાં રોટલી કરવા માટે અંદર પધાર્યા, કિચનમાં, અને એ ઘઉંના લોટની ઓરસિયાની પર આમ વેલણ કરીને એને ગોળ ગોળ રાઉન્ડ વાળી બનાવી. જો ભાઈ બનાવવા બેઠો હોય તો ભારતનો નકશો બને તો ડીશ મૂકીને ગોળ કરે, અને બેન બનાવવા જાય તો ગોળ જ બનાવે, એને ડીશની જરૂર ન પડે. આટલું એક આપણે સિદ્ધાંત સમજી લીધો. હવે એ રોટલી જે એને વણીને તૈયાર કરી છે ને, એને તવી પર મૂકી, બરાબર? આમ કરીને કે મૂકવાની હોય છે, આપણે બધું આવડતું નથી કાંઈ. અને ધીરે ધીરે લોટમાંથી આમ ફૂલકી થઈને ફૂલી ગઈ. એટલે શું કહેવાય એને? ફૂલકી રોટલી, બરાબર છે? એટલે લોટ રૂપે નાશ થઈ ગયો, રોટલી રૂપે ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ. લોટ શેનો હતો? રોટલી પણ શેની બની? ઉપન્નીવા વિગમેયવા. સમજાઈ ગયું? આ રોટલીમાં સમજાયું, બધે સમજવાનું છે. પાછું હજામની પાસે વાળ કપાવવા માટે ગયા, અને મોટો વાળને આમ વચ્ચેથી કટ મારી ગઈ. એટલે તમારો વાળ ચેન્જ થઈ ગયો. કેવો થઈ ગયો? હવે નાનો, રાઈટ? તો મોટા રૂપે કેવો થઈ ગયો? ડિસ્ટ્રોય. એ નાના રૂપે આવી ગયો, મોટા રૂપે જતો રહ્યો. વાળ તો એને જ છે. ઉપન્નીવા, વિગમેયવા, ધુવેયવા. આ જગતના 3 તત્વ છે. આપણા સંબંધ કેવા? હમણાં મળ્યા, 2-3 દિવસ થશે ને મને આ લોકો ઉડાડી દેવાના છે. સોરી, હું ઉડી જવાનો છું. અમૂલભાઈ બેઠા છે, જેની સાથે રહેવું હોય ને એનું સંભાળીને ધ્યાન રાખીને, હા ભાઈ, નું ધ્યાન રાખીને બોલવું પડે. તમને કહું છું, મને નહીં. જેની સાથે રહેવાનું હોય ત્યાં એના પ્રમાણે ચાલવાનું. હા, ઉપન્નીવા. આપણો સંબંધ અત્યારે થયો છે. કોઈક દિવસ ઇકબાલ આવશે ને મારે આપણા બધાથી છૂટા થવું પડશે. ઓલું ગાવ છો ને સતીશભાઈ ભગવાન દાદાની પાસે, સંબંધો છે આપણા પુરાના શંખેશ્વરમાં, એવું આપણું નથી. અહીંયા એ દાદા સાથે રાખવાનું, અમારી સાથે નહીં રાખવાનું. આપણો અત્યારે સંબંધ છે. એક દિવસ આવશે આપણે છૂટા પડી જશું, ડિસ્ટ્રોય. પણ આપણે છૂટા પડશું શરીરથી, દિલથી નહીં પડશું. સાચું બોલું ને? એ ફોન કરવાના તો છો નહીં, રહેવા દો ને. અમે
હા, એ હવે માની લીધું, તમને સમજાય. તમે કીધું નંબર આપો, આપતા જ નથી તમે. ઉપરને એવા અભિજ્ઞ ત્રિપદી પરમાત્માએ સમજાવી, દીક્ષા થઈ ગઈ. 501 નો ચાંદલો પ્રભુ મહાવીરને પહેલા જ વખતમાં મળી ગયો. 501 શિષ્ય, 500 ગુરુ ગૌતમ સ્વામી. અગ્નિમૂર્તિને સમાચાર મળ્યા કે મોટા ભાઈની દીક્ષા થઈ ગઈ. અગ્નિમૂર્તિ ભડક્યો, આ કોણ? જેને મારા ભાઈને જૈન બનાવી નાખ્યો. હમણાં જાઉં છું, ભગવાનને જીતું છું અને હમણાં ભાઈને પાછો લાવું છું. શું સમજે છે? એ આવ્યો, એને પણ ભગવાને બોલાવ્યો, સમાધાન કર્યું. 501 બીજા, ત્રીજા ભાઈ, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા, નવમા, 10મા, 11 કણદર પ્રભુની પાસે આવી ગયા. 4144 આત્માઓ એક સાથે પ્રભુના શરણમાં સોંપાઈ ગયા. કોઈને જીવની શંકા હતી, કોઈને પુણ્યની શંકા હતી, કોઈને સ્વર્ગની શંકા હતી, કોઈને નરકની શંકા હતી, કોઈને આત્માને શરીર એક છે કે અલગ છે એની શંકા હતી. પ્રભુએ બધાના સમાધાન કરી દીધા. નિરંતર દેશના ચાલે છે પ્રભુની 2 ટાઈમ. 84,000 રાગમાં પ્રભુની દેશના ચાલે. માલકોસ રાગમાં પ્રભુ દેશના આપે, કારણ માલકોસ રાગ પથ્થર જેવા હૃદયને પણ પીગાડી નાખે, માટે પ્રભુ માલકોસ રાગમાં દેશના આપે છે. દેવ દુંદુબીઓ સાદ પુરાવે છે, દિવ્ય ધ્વનિઓ આકાશમાં વાગે છે. પ્રભુ વિહાર કરતા જાય છે, માનવ અને કલ્યાણ કરનારા એવા જગતને તારતા જાય છે. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી પ્રભુનો લાડલો શિષ્ય. 24 તીર્થંકર પરમાત્માની પેનલમાં આવા મહાવીર અને ગુરુ ગૌતમની જોડી જડે ન જડે. ગૌતમ સ્વામી જેને પણ દીક્ષા આપે એને કેવળનાન થઈ જાય અને ગુરુ ગૌતમને કેવળનાન ન થાય. એકવાર પ્રભુએ સમોસરણમાં નરકનું વર્ણન કર્યું. ગુરુ ગૌતમની આંખમાંથી આંસુ ટપકે પ્રભુને પૂછે છે, પ્રભુ આપે જેવું વર્ણન કર્યું એવું આ દુનિયામાં એના જેવું દુઃખ શું હોઈ શકે, જોઈ શકાય? મીઠી મધુરી વાણીમાં પ્રભુ કહે છે ગુરુ ગૌતમને, ગૌતમ, નરકની તુલનાનું દુઃખ તો પૃથ્વી પર ન હોઈ શકે, પણ છતાં પણ તારે એનું અંશ જોવો હોય તો આ નગરમાં કુર્મા પુત્રને તું જોયા હોય એટલે તને સમજાઈ જશે. આ એડ્રેસમાં એ દીકરો જન્મ્યો છે. ભગવાનની આજ્ઞા પામીને ગુરુ ગૌતમ સ્વામી એ દીકરાને મળવા જાય છે. ઘરમાં જઈને માને કે છે તારા દીકરાના દર્શન કરવા છે. 7 દીકરાના મમ્મી દર્શન કરાવે છે, 8મા દીકરાના દર્શન કરાવતા નથી. બધા દીકરાને જુએ છે. ગુરુ ગૌતમ કે છે આમાંનો કોઈ દીકરો નહીં, મને તો પ્રભુએ નરકની દુઃખની વેદના ભોગવનારા દીકરાને જોવા કીધું છે. એટલે એને માને પ્રશ્ન કરે છે, મને આ દીકરા નથી જોવા, મારે એ દીકરો જોવો છે કે જે દીકરાના દુઃખને પ્રભુએ મને કહ્યા છે. માં કે છે ગુરુદેવ તમે દીકરાને નહીં જોઈ શકશો. ત્યારે કે છે ગુરુ ગૌતમ સ્વામી મને પ્રભુએ કહ્યું છે ને એમની આજ્ઞા લઈને આવ્યો છું, હું હિંમત કરીને પણ દર્શન કરીશ, મને દર્શન કરાવો. નાક પર હાથમાં ગ્લોવ્સ પહેરાવ્યા, મુખાકૃતિ બંધ કરાવી, પડદો માએ હટાવ્યો, અંદર ગયા. ટેબલ પર માંસનો લોચો પડ્યો હતો. 2 હાથ નથી, 2 પગ નથી, 2 કાન નથી, આંખની જગ્યામાં માત્ર 2 કાના છે, નાકની જગ્યાએ 1 કાનું છે અને મોઢામાં 1 કાનું છે, બીજું કશું જ નથી. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી એની માની કહે છે ક્યાં છે દીકરો? તો ક્યાં દેખાતો નથી ટેબલ પર. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી જોઈને હેબતાઈ ગયા, આ માનવ છે. હા, થોડી વારમાં માં અંદર ગઈ અને અંદરથી ખીરનો એક વાડકો લઈને આવ્યો, કઢીનો એક વાડકો લઈને આવી અને ધીરે કરીને એના મોઢામાં કઢી નાખી. આખી કઢી શરીરમાં અંદર ગઈ, પસ થઈને આખી એ બહાર આવી અને આખા શરીરથી પસ આખું ચૂસવા લાગ્યો. આ વેદના જોઈને ગુરુ ગૌતમ સ્વામીને ચક્કર ચડી ગયા. પ્રભુ કહે છે નરકના દુઃખની વેદનાનો આ ખાલી અંશ છે, તો નરકમાં વેદના કેવી હશે? આગળ ચાલી. દિન પ્રતિદિન દેશના ચાલે છે. પ્રભુના 14,000 શિષ્યો થયા છે અને આ બાજુ ગુરુ ગૌતમના 50,000 શિષ્યો થયા છે. પ્રભુને પૂછવાયું, પ્રભુ આટલા બધા શિષ્યોમાં તપસ્વી કોણ? અને પ્રભુના મુખે વખણાયા ધનનો અણગાર. છઠને પારને આંબીલ કરે, છઠને પારને આંબીલ કરે, આંબીલમાં પણ લુખ્ખો રોટલો વાપરે.
એ રોટલો કેવો? માખી પણ જેના પર બેસી ન શકે, ભાગી જાય એવો રોટલો વાપરે, ઠંડો ગાર. આવા તપસ્વી ક્ષણિક મહારાજા પ્રભુના અનન્ય ભક્ત. જે દિશામાં પ્રભુ વિચરણ કરતા હોય એ દિશામાં સોનાના ચોખાનો સાથિયો કરે અને રોજ પ્રભુનું ચૈત્યવંદન કરે. એ સમાચાર જે આપવા માટે આવે એને સોનાની બધી આમ જેટલા પણ માલાઓ પહેરી હોય બધી અર્પણ કરી દે. આવા શ્રેણિક મહારાજા. જોતજોતામાં ક્ષણિક રાજા એક વખત સમવસ્ત્રણમાં બેઠા છે અને સમવસ્ત્રની અંદર ક્ષણિક રાજાની બાજુમાં એક દેવ આવીને બેસી ગયો. થોડી વાર થઈ, ક્ષણિક રાજાને છીક આવી. એટલે ઓલો દેવ કે મરો. મરો? આવું કોઈ છીક આપણે ખાઈએ અને કોઈ આપણને કે મરો, પિત્તો ફાટી જાય આપણું, આવું બોલાય? ક્ષણિક કે મારું આ ભગવાનની દેશના પતવા ધ્યાન ઓછી પકડું છું આની. થોડી વાર થઈ અને તરત બીજી છીક આવી ક્ષણિકની. એટલે ઓલા દેવે કીધું જીવો કે મરો? અરે ગજબ છે. પેલા કહેતો કે મરો, બીજી વખત છીક આવે તો કે જીવો કે મરો. આ તો કન્ફ્યુઝન થતું જાય મને. થોડી વાર થઈ, ત્રીજી છીક આવી. ત્રીજી છીક આવતાની સાથે કહે છે જીવો. ક્ષણિક વધારે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. કન્ફ્યુઝન. એક જગ્યા પર પ્રવાસીઓ ભેગા થઈને બોટમાં જવાનું હતું. ઘણા બધા માણસોની સાથે ખલાસીએ બોટ ચાલુ કરી. મધ્ય દરિયામાં કોઈક વસ્તુ જોઈને સાંજ સુધીમાં પાછા કિનારે આવવાનું હતું. ખલાસીએ માલિકને પૂછ્યું કે હું કઈ દિશામાં વાન રાખું તો અહીંયા પાછો આવીશ. ખલાસીએ ઓલા જે મેન માલિકે કીધું તારું વાન તું જમણી દિશા તરફ જ રાખજે એટલે તું પાછો અહીંયા આવી જઈશ. સમય પ્રમાણે એ લોકો નીકળી ગયા. મધ્ય દરિયે પહોંચ્યા. 12 વાગ્યાનો સમય. કાર્ય બધું પૂરું થયું. હવે નીકળવાનો વારો આવ્યો અને ખલાસી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. માલિકે કીધું છે વાહન જમણી તરફ રાખજે અને સૂર્ય ડૂબતો દેખાય છે આ બાજુમાં. પૂર્વ દિશા કઈ હશે એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો ખલાસી. ખલાસી કે છે હવે કરું શું? વાહનની પ્રતિજ્ઞા છે જમણી તરફ રાખવાની અને મને પોતાને કન્ફ્યુઝન થયું છે કે હું વાહન કઈ દિશામાં રાખું. એમાં વળી થોડા આગળ ગયા અને પાછળના ખલાસીઓ પણ હવે વધારે પડતા કન્ફ્યુઝ થયા. બેઠેલા બધા લોકો કહે છે યુ આર રોંગ, આપણે આ દિશામાં નહીં આ દિશામાં જવાનું છે. માલિક કહે છે વાહન જમણી તરફ રાખો. એનું મન કહે છે વાહનને હું આમ લઈ જાઉં અને ખલાસી કહે છે વાહન પાછળ લઈ જાઓ. કન્ફ્યુઝન કન્ફ્યુઝન કન્ફ્યુઝન. છતાં પણ એ ખલાસી પોતાનો ડાઉટ હોવા છતાં પણ મારા માલિકે મને જે માર્ગ બતાવ્યો છે, મારા પ્રભુએ જે મને માર્ગ બતાવ્યો છે એ જ દિશામાં પોતે વાહન ધારીને આગળ ચાલી રહ્યા છે. દિશા બદલતા નથી. 3 વાગ્યા, 4 વાગ્યા, 5 વાગ્યા, 6 વાગવા આવ્યા, કોઈ કિનારો દેખાતો નથી. બધા ભડક્યા. મૂર્ખ, આ રાત પડી, ક્યાં આવ્યો, ક્યાં એરિયા આવ્યો? તું વાહન ભગાવ્યા કરે છે, તને ના પાડેલી, તું પોતે પણ કન્ફ્યુઝ છે, તું કેમ જમણી તરફ વાહન રાખે છે? એ કહે છે તમારી બધાની વાત સાચી છે પણ મારા ખલાસીએ કીધું છે વાહન જમણી તરફ રાખજે, હું ત્યાં જ રાખીશ, હું કન્ફ્યુઝ નહીં થઈશ. પોતાને ડાઉટ છે, એને પણ એમ થાય કે હું કદાચ રોંગ હોઈશ પણ મારા માલિકે કીધું છે વાહન જમણી તરફ રાખવાનું. 6:30 વાગ્યા અને કિનારીની એક લાઈટ ત્યાં એને દેખાય છે. 7 વાગે સહી સલામત કિનારે પહોંચી જાય છે. પ્રભુ મહાવીર સ્વામી, ગૌતમ સ્વામીની પાસે અનંત લબ્ધિઓ. ક્ષણિક રાજા સમસ્રણમાં બેઠા છે અને એ વખતના સમયમાં ક્ષણિક મહારાજાની 3 છીકના સમાચાર પતે, સમસ્રણમાં દેશના પૂરી થાય, દેવ ઉડી ગયો અને કન્ફ્યુઝન થયેલો ક્ષણિક પ્રભુની પાસે આવે છે. પ્રભુ, આજે 3 છીકમાં 3 અલગ અલગ જવાબ મળ્યા છે, એનું મારે શું સમજવાનું છે? તે વખતે પ્રભુ કહે છે પહેલી છીક મારા માટે હતી, બીજી છીક એના માટે હતી, ત્રીજી છીક તારા માટે હતી. પ્રભુ આનો મિનિંગ ન સમજાયો. પહેલી છીકમાં એણે કીધું મૃત્યુ પામો, કારણ કે મારું મૃત્યુ થશે એટલે મને તો મોક્ષ મળવાનો છે, માટે મને કોઈ અફસોસ નથી.
દેવલોકના દેવની બીજી છીક એટલા માટે હતી કે જીવો યા મરો, એ જીવે તો દેવલોકમાં સુખ હતું અને મરે તો મનુષ્ય લોકમાં આવીને એ પોતે માનવ થઈને મોક્ષમાં જવાનો હતો. જીવે તો પણ સુખ, મરે તો પણ સુખ છે. તો પ્રભુ ત્રીજી છીક મારા માટે મને જીવવાનું કેમ કીધું? એટલા માટે કીધું છે ક્ષણિક, આ ભવ પછી આના પછીના ભવમાં તું પહેલી નરકમાં જવાનો છે. ક્ષણિક રડે છે પ્રભુના ચરણમાં, નાથ તમારો શિષ્ય થઈને હું નરકમાં જઈશ, લોક શું કહેશે? લોક શું કહેશે પ્રભુ? ક્ષણિક નરકમાં પ્રભુ ગમે તે થઈ જાય, આજીજી કરે છે, પ્રભુ મારી નરક તોડાવો. પ્રભુને ખ્યાલ છે નરક તૂટવાની નથી, તો એ પ્રભુ 4 રસ્તા આપે છે. નંબર 1, તારા દાસની અંદર કપિલા નામની દાસી છે, એના પાસે તારે દાન દેવડાવવાનું. એ પણ કદાચ જો ન થાય તો તારા નગરમાં કાલ સૌરિક નામનો કસાઈ રોજના 500 પાડાને મારે છે, તારે એને રોકાવી દેવાનો. એ પણ જો ન થાય તો તારે એક કામ કરવું પડશે કે તારે પુણ્ય શ્રાવકનું સામાયિક લઈને આવવાનું, અને ઇન કેસ એ પણ ન થાય તો તારે એકાશનું કરી લેવાનું. આ 4 ઓપ્શન છે તારી પાસે, ABCD. ભગવાન આ તો રમતા રમતા કરી લઈશ. કપિલા દાસીને બોલાવે છે, કપિલા તારે એક દિવસ મારા મુનિ ભગવંતને દાન આપવું પડશે. અને કપિલા કહે છે, હું કોઈ કાળે દાન ન આપું. આત્મા કપિલા દાસી દાન આપવાનો વિચાર પણ ના આવે. ક્ષણિકે હોશિયારી કરી, સત્તા પર બેઠો હોય ને માણસ, એની તાકાત બહુ ડેન્જર હોય, એ ઓર્ડર તરત કરી નાખે. સત્તા એક બહુ ડેન્જર છે. 4 પાયાની ખુરશી છે, એક પાયો તૂટ્યો એટલે ભોંય ભેગા, સમજી લેજો. આ ખુરશી છે, કાટાળો તાજ છે, કાટાળો તાજ. લોકોને લાગે કે તાજ પહેર્યો છે, કાંટો તો અંદર બેસનારને જ ખૂંચે. આ એવી ખુરશી છે. આ ક્ષણિકે કીધું, મારી આજ્ઞા છે, મારી દાન આપ, ચાલ. અને કપિલા દાન આપે છે. હું દાન નથી આપતી, ક્ષણિક રાજાનો ચમચો દાન આપે છે. હું દાન નથી આપતી, ક્ષણિક રાજાનો ચમચો દાન આપે છે. હું દાન નથી આપતી. ક્ષણિક રાજા કન્ફર્મ કરવા ગયા પ્રભુ મહાવીર પાસે, પ્રભુ મહાવીર દાન થઈ ગયું. પ્રભુ કે ફેલ, ખોટું થયું છે. ઓ માય ગોડ, તો ખોટું થઈ ગયું. કાલ સૌરી કસાઈને બોલાવીને બીજું રોજ કેટલા પાડા મારે છે? સાહેબ 500 પાડા. એક દિવસ નહીં મારવાના, પોસિબલ જ નથી. રાજાએ ઓર્ડર કરી નાખ્યો ક્ષણિકે, એક કામ કરો, આને કુવામાં લટકાવી દો, ઊંધા મસ્તકે. હા તો પાછો રાજા હતો ને, એ બધી સજા કરી નાખે. આખી રાત માટે, આખો દિવસ માટે કુવાની અંદર લટકાવીને રાખ્યો ઊંધા મસ્તકે. જેને રોજના 500 પાડા મારવા છે ને, એ ક્યાંય પણ મારે. કુવાની પાડી પર ચિત્રડા બનાવીને એક માર્યો, આ બીજો પાડો એ પણ માર્યો, આ ત્રીજો પાડો એ પણ માર્યો. આમ કરીને 500 પાડા મારી દીધા. ભગવાન પાસે કન્ફર્મ કર્યું, ભગવાન બરાબર? પ્રભુ કે નહીં, કુવામાં પરાક્રમ કર્યો. દ્રવ્યથી મારે, ભાવથી મારે. વિડીયો ગેમ તમે જ્યારે રમો છો, એમાં કોઈ પણ પ્રાણી જો મળતું હોય, ભલે રિયલમાં પ્રાણી નથી મળતું, પણ તમારી ભાવધારા એને મારવા માટે સર્જાય છે, એમાં એટલો જ દોષ લાગે છે જેટલા જીવને મારવામાં દોષ લાગતો હોય. જૈન ધર્મ પામીને હૃદયમાં આવા પરિણામ ક્યારેય પેદા થવા ન જોઈએ. રોડ ફાઇટર હોય, મારિયો હોય, કે એના ઉપર 999 ગેમ હોય, કે 9,99,999 ગેમ હોય, મને એનાથી મતલબ નથી. થોડાક આગળ વધીએ. પુણ્ય શ્રાવકના ઘરે જાય છે. પુણ્ય શ્રાવક 40,000 ગાય હતી, મહેલો હતા. પ્રભુની દેશનામાં જ્યારે સાંભળ્યું કે જેટલું જરૂરિયાત છે એટલું રાખવાનું, બાકી છોડી દેવાનું, બધું છોડીને ઝૂંપડીમાં પત્નીની સાથે રહેતો હતો. એક દિવસ પોતે ઉપવાસ કરે, બીજા દિવસે ધર્મ પત્ની ઉપવાસ કરે, પારનામાં એકાશનું કરે, કોઈ સાધર્મિકને બોલાવીને જમાડે, પછી જે વધ્યું એનાથી ભોજન કરે. આવા પુણ્ય શ્રાવક સામાયિકમાં બેઠા છે. ક્ષણિક રાજા ઘરમાં આવ્યો, પુણ્યના ઘરમાં ઝૂંપડી, બેસવાની ખુરશી નથી, તેલના ડબ્બા પર બેસાડ્યા ક્ષણિક રાજાને. મને બેસાડીને કહે છે, રાજન મારા ઘરે આવ્યા, આનંદ થયો, બોલો શું આજ્ઞા છે? પુણ્યને કે તારું એક સામાયિક આપને વેચાતું જોઈએ છે, સોદો કરે. સામાયિકનો સોદો કરવા બેઠો ક્ષણિક. પુણ્ય રાખે છે, રાજન એક શું બધું સામાયિક આપી દો, પણ મને ખબર નથી કે સામાયિકની તુલના કેટલા રૂપિયામાં કરવાની. તમે જરા પ્રભુ પાસે કન્ફર્મ કરો, આપણે તરત સોદો પામ્યો છે, એમાં વાંધો જ નથી.
ક્ષણિક પ્રભુની પાસે જાય, પ્રભુ મારું અડધું રાજ્ય આપું તો સામાયિક લેવાઈ જશે? પ્રભુ જવાબ આપે છે, ક્ષણિક આખું રાજ્ય તું હજારો આપી દઈશ ને તો પણ તું એનું સામાયિક ખરીદી નહીં શકે. એ સામાયિકનું બહુ મોટું પુણ્ય છે. ઓહ, હવે છેલ્લો એક ઓપ્શન બીજો છે. કયો છે? એકાશનું કરવાનું. કચ્છવાતા મને જિંદગીમાં નૌકારસી ન કરી શકે એવો શ્રેણિક, એને એટલી બધી ભૂખ લાગતી હતી, એના એટલા બધા ભયંકર કર્મો હતા કે તપશ્ચર્યા કરી શકતા નહોતા. જે તપશ્ચર્યા નથી કરી શકતા ને બધા લોકો આ પેનલમાં જાય. બિચારાઓ, શું કહું તો ખુશીની વાત કરું, ડાયાબિટીક વાળા ને ડાયાબિટીસ વાળા ને ડાયટિશિયન વાળા ને કેટલા બધા પ્રકારના માથાઓ છે અહીંયા. તો તપશ્ચર્યાનું નામ પડે તો કે શરીરનો સાથ નથી, ખાવાનું નામ પડે તો કે શરીરનો સાથ ચાલુ થઈ જાય છે અમારું. 1000 વખત ડોક્ટરે ના પડી હોય મીઠાઈ ખાશો તો ડાયાબિટીસ વધી જશે, પણ ઓલું દેખાય ને લઈ એક ઝઘડામાં કઈ ફરક નથી પડતો. પાછા એમાં સમદુખ્યા જ ભેગા થાય 2 જણા. એ કે મને બોર્ડર પર છે હું લઉં છું, લે એક ટુકડો ફરક પડે તને યાર. સમદુખ્યાઓ ભેગા તો એને આનંદની વિનોદ કરી 2-3 ટુકડા ખાઈ જાય મીઠાઈના. શું યાર તમે તો મીઠાઈ ભગવાન જાણે આ બધું શું ચાલે છે દુનિયામાં. ક્ષણિક રાજા એકાશનું કરવા માટે બેઠા. બહુ મસ્ત એકાશનું થયું, રોટલો બનાવ્યો હતું, અડદની દાળ હશે જે હશે તે ભલો મૂકો બધું. જેવા ઉભા થયા ને સીધી વોમિટિંગ થઈ, એકાશનું ભાંગી ગયું, કેન્સર. ક્ષણિક નરકમાં પહોંચી ગયા. થોડીક ક્ષણ પસાર થઈ, દેશનાઓ ચાલે છે પ્રભુની. ઘોષાળો પ્રભુને તેજોલિસ્યા છોડવા આવ્યો. 6 મહિના સુધી પ્રભુના શરીરમાં લોહીના ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા. સિંહ અણગાર રોજ પ્રભુની સેવા કરવા માટે ગોચરી માટે જાય છે. પ્રભુના શરીરની અંદર એટલી વેદના જુએ છે, શરીર કૃશ થઈ ગયું છે. સિંહ અણગાર રડી રહ્યો છે, અંદરથી કલ્પાંત કરે છે, મારા પ્રભુનું શરીર ઉતરી રહ્યું છે, હું ક્યાં જાઉં? અને એ સમય દરમિયાન પ્રભુએ ન છૂટકે મૌન તોડીને સિંહ અણગારને કીધું, સિંહ તારું સંયમ તું અત્યારે બરબાદ નહીં કર, આર્ત ધ્યાન કરીને. તારે મારા શરીરની ચિંતા કરવી છે, જા આ બેનના ઘરે જા. એ બેને કોળા પાક બનાવ્યું છે, એમાં એક સાધુ માટે બનાવ્યું છે અને બીજું પોતાના માટે બનાવ્યું છે. જે પોતાના માટે બનાવ્યું છે તે નિર્દોષ છે, એ લઈને આવ. સિંહ અણગાર ગોચરી માટે ગયા, કોળા પાક લઈને આવ્યા, પ્રભુને વપરાવ્યું, પ્રભુને સાતા મળી. સિંહ અણગાર નાચી ઉઠ્યો. ધન્ય છે તે સિંહ અણગાર જેને પ્રભુને ભક્તિ કરી. થોડુંક આગળ વધી, સમય વીતતા વાર લાગતી નથી. 30 વર્ષના વાહણાની અંદર પ્રભુએ અનેક દેશનાઓ આપી. પ્રાંત પ્રાંત, નગર નગર, ગામ ગામમાં પ્રભુની દેશનાઓ થઈ. અનેક લોકોનું કલ્યાણ થયું. એમાં વળી આવે છે પ્રભુની પાસે મજાનો એક યુવાન નંદી છે. પ્રભુની પાસે આવ્યા. પ્રભુ દીક્ષા ગ્રહણ કરવી છે. પ્રભુ જ્ઞાનમાં જાણતા હતા કે દીક્ષા લઈને આ સંસાર ભેગો થવાનો છે, છતાં પ્રભુએ દીક્ષા આપી, સમાધિ આપી, આરાધના કરાવી. એક દિવસ ગોચરી માટે ગયા, વેશ્યાએ આવકાર આપ્યો, ધર્મલાભ કહીને અંદર ગયા અને વેશ્યાએ કીધું મને ધર્મલાભથી મતલબ નથી, મને અર્થ લાભ જોઈએ છે. આમ કરીને પાંદડું તોડ્યું અને પૈસાની વૃષ્ટિ થઈ ગઈ, કપડા બદલાઈ ગયા. નંદીસેન વેશ્યાના ઘરે રહી ગયા. 32 શાક, 33 ભોજન, નૃત્ય, આનંદ વિનોદ, સંયમ જીવન ગયું. છતાં પણ નંદીસેન રોજ 10 જણ વેશ્યાના ઘરે એ વેશ્યાને ભોગવવા માટે આવે, એવા રોજના 10 વ્યક્તિને દેશના આપીને પ્રભુની પાસે મોકલે અને દીક્ષા અંગીકાર કરાવે. કલ્પના કરો, આવું કેટલા વર્ષ સુધી ચાલ્યું? 12 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. 12 વર્ષ. આને કીધો છે ધર્મ પ્રભાવક, આને કીધો છે વ્યાખ્યાન પ્રભાવક, આને કીધો છે વાચના પ્રભાવક. અને એમ કરતા 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 એક દિવસ 9 જણા તૈયાર થયા છે, 10મો સોની તૈયાર થઈ રહ્યો નથી. અને તે વખતે એ સોની જ્યારે તૈયાર નથી થતો, ત્યારે તે વખતના સમયમાં એ વેશ્યા કહે છે મને ભૂખ લાગી છે, જલ્દી આવો. એ કે આ એક તૈયાર નથી થતો, એ તૈયાર થશે તે આવીશ જમવા માટે. 12 વાગ્યા, 12:30, 1 વાગ્યો, 1:30 વાગ્યો, ઊભા નથી થતા.
ત્યારે વેશ્યા કહી દે છે એ ના થાય તો તમે જાઓ. બસ કર્મ પૂરા થયા છે અને નંદીસેન નીકળી ગયો. 12 વર્ષ પહેલા દીક્ષા છૂટી ગઈ હતી. 12 વર્ષ પછી એ પાછી દીક્ષા અંગીકાર થઈ અને 12 વર્ષ પછી પાછું આત્મકલ્યાણ સાધી લીધું. હજુ તો ઘણું કહેવાનું છે. સમય મને મર્યાદા આપે છે. આવતીકાલે સવારે એ જ પ્રભુ મહાવીરની જીવન યશોગાથામાં પાછા આપણે સવારે મળશું. બાસાસુત્રના ફોટાના દર્શન થશે અને કાલે બપોરે સમયસર બધા આવી જજો. સોમવારનો દિવસ છે, સ્કૂલો ચાલુ છે અને સાથે સાથે ટ્રાફિક પણ ઘણો હોય છે. સમયસર આવજો. સમયસર પ્રતિગમન સાતા અને ક્ષમતા સાથે આવજો અને બધાને મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આવતીકાલના પ્રતિગમનની શુદ્ધિ એ મિચ્છામી દુક્કડમને આધીન છે. જેનાના વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલાય તો ત્રિવેદી મિચ્છામી દુક્કડમ. બધા સુખ સુખીતાઓ પાપ કોઈ ના ચલો રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સૌ જગવરો સેવ સુધર પરિત નિરતા ભવંતુ ભૂતકના દોષા પર્યાદ્વના સંસર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકા ઉપસર્ગા સયંતિ ચિત્યંતે વિઘ્નવલય મન પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરી સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માનામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.